एभली सुंदर सुंदर कहानी सुनिबा पई आम चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करंतु। पाखरे थिबा बेल आइकन को प्रेस करने को भूलिबे नहीं। बाहागर मासे पूरीछ कि नहीं विधवा होगला जयंती केते खुशी नहीं शाशुघर को आसला। सबु झील भली केते केते रंगीन स्वप्न को मन फरुआरे साइती रखिथिला। जहाँ भाविथिला ता पूरण हला। भल स्वामीटे पाइला, देवता परी शाशु ससुर को भी पाइला। हेले भगवान ता खुशी को छड़े नेले। कि दोष करथिला से कहीं सुख को आंजुल भरवा आगुरी ता पापुली खसी पड़ा ता सुख कांदुला से एते शीघ्र धला शाढ़ी पिंधि विधवा हो केबे भी कल्पना कर नथिला। हेले काहाको दोष दे लाभ कौन? ता भाग्य तो विधवा जोग अच्छी। सब बेले आईना धरी मुह देखुला सी जो बापा बो सब बेले विरक्त होती। बो कहती तू शाशु घर को गला बेले गोटे दामी बड़ आईनाटे यौतुक तो देवी। दिन राति से आईना आगे ठिया तो सिंदूर लगा मुह को देखुबू। हेले विधातार एक निष्ठुर प्रतिशोध। जीवन सारा से आईना देखिपारबनी। केमिति बा देखिबो? ना मथारे सिंदूर अच्छी ना ओढ़ना। जीवन सारा से गोटे रंग को नहीं से बंचब धड़ा रंग। सात रंग तो तापाई आज सपन होगला। आज सावित्री अमावास्या। पाख मंदिर शंख हुल हुल शुभुची। विवाहिता स्त्री लोक मैंने से स्वामीर शुभ मनासीवाई मंदिर को जाए व्रत करिसेंती। हेले जयंती घर कोण बसी लुह गड़ाऊँगी। कहा से व्रत करिब? केमिति बा करिब? जहाँ व्रत कर निजे शंखा सिंदूर वज्र करने को भगवान को आशीष मागी था से शंखा सिंदूर तो ताठू छड़ी नेले भगवान। भो भो करी कांदी उठिला। से बाट दे शाशु जाऊले। अटकी जाए घर भीतर को गले। मुंड आउसी दे लुह पोछिले बोहूर। कांदनार बा कादिले कौन मो पुआ फेरी आसब? बरम तू बेसी हुलस्थुल हो गला सारा क्लास। शर्मा सार जिते बड़े फुसफुस कर कई पद कथा मो कादरे कहीदेले। अनेक संदेह आखि मत जपरी गोटा सुधा गिड़ी पकाउथिले। समस्ते कहते सार मोर काले आफेयर अच्छी। बीके शर्मा अर्थात विस्मय कौशिक शर्मा गणित सार। ना अनुसार काम विस्मय टी अधिक विस्मय। आम बीके शर्मा सार कॉलेज सारा बीके भाव जनाशुना। मु माने मीरा हेम्ब्रम सार को शर्मा सार बोली डाके। अगाध ज्ञानर अधिकारी गोल्ड मेडालिस्ट शर्मा सार कॉलेजर आतंक भी। भल भल छात्र लांगुड़ सीधा कर दियंती। राढ़ कहले चले। जेकोसी डिपार्टमेंट पिकनिक कले आग खोजा पड़ती शर्मा सार। कारण कॉलेज पिकनिक माने अत्यधिक उशृंखलार माहौल। कॉलेज पढ़ुआ युववर्ग को संभाळिबा काठिकर पाठ। किंतु शर्मा सार थे सब ठीक ठाक चले। कॉलेजर जोठी गहली सेठी शर्मा सार को निश्चिंत डाकर आसे। ताको पई कॉलेज श्रृंखलित। एणु ए हिसाब से भी शर्मा सार आउ गोटे परिचय। प्रिंसिपाल आरंभ कर अध्यापक अध्यापिका और छात्र छात्री महल में बेस आदृत नाटी शर्मा सार। बेसी छात्री माने भल पाते सार को। शर्मा सार 6 फुट 5 इंच 43 वर्ष वयस्क हिरो टाइप जड़े मनीष। सब बेले धड़ा पिंधिबा पसंद करती। सार धड़ा देह को धड़ा पोशाक बेस माने। से मत खूब भल लगती। केवल मत नुहे सभी भितर कॉलेज रे भल लगे लेक्चर भितर प्रथम ना शर्मा सार। अनेक पीजी छात्री तो माला जपंती सार को नाम। हॉस्टेल रे बेसी चर्चा हुए शर्मा सार को नहीं। कारण एबे भी शर्मा सार अनमेरिड। दीदी माने कहती ओह कि हैंडसम टैलेंटेड मो शर्मा सार। एवरग्रीन हैंडसम यार। काश मत एमती जड़े बॉयफ्रेंड मिलता कि। अनमेरिड अध्यापिका माने हुक पकाती शर्मा सार को मैरेज करने। मात्र विरल प्रजातिर मनीष यही शर्मा सार। सब रूप रंग गुण ज्ञान भल किंतु गोटे गुण खराब लगे। से खराब गुणटी है सुंदर झीटी देखिले ताको पाखक डाकी कहीं न शुणिला परी चुप चुप किछि कहती। भल कथा कहती मात्र चुप कि कहीं कहती। अजथा क्लास रे भ्रम सृष्टि करती बुझीपारे मु।
ଯେଉଁଟା କ୍ଲାସ୍ରେ ସନ୍ଦେହର ଜାଲ ବୁଣେ। ସାର୍ ବିନ୍ଦାସ କୌଣସି କଥାରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ପାଠ କିନ୍ତୁ ମସ୍ତ ପଢ଼ାନ୍ତି। ଏଣୁ ପ୍ରତି ଛାତ୍ର ତାଙ୍କ ପାଖେ ଆନୁଗତ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ବାଳୁଙ୍ଗା ଟୋକାମାନେ କୁହନ୍ତି, ହେଇ ଆସିଗଲେ ଆମ କାନ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ହିରୋ ସାର୍। ମୋର ହୋଇଥାଏ +2 ସାଇନ୍ସ ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟରରୁ ମୁଁ ସାର୍ଙ୍କୁ ବୋଧେ ସମସ୍ତଙ୍କଠାରୁ ଟିକେ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗେ। ହଁ, ଏମିତି ମୋତେ ଲାଗେ। ଏହା ଯେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟ ତାହା ମୋତେ ଅଜଣା। ମୋ କ୍ଲାସ୍ ପିଲା କିନ୍ତୁ କୁହନ୍ତି, ମୀରା ତୁ ଲକି ବି। ଶର୍ମା ସାର୍ ତୋତେ ଭାରି ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ହୁସିଆର ଥିବୁ ମୀରା, ଏଭର ୱାଣ୍ଟେଡ୍ ବ୍ୟାଚଲର ସେ। ଯେତେ ଭଲ ହେଲେ ବି ସେ ସାର୍ ଅଧା ବୁଢ଼ା, ରସିଗଲେ ଫସିଯିବୁ। ଆଚ୍ଛା କହିଲୁ, ତୋ କାନରେ କ'ଣ ସବୁ କହନ୍ତି? ମୋତେ ଏସବୁ ଶୁଣି ଭାରି ଖରାପ ଲାଗେ। ଭାବେ ଏଥର ସାର୍ଙ୍କ ପାଖକୁ ଡାକିଲେ ଯିବିନି। ପୁଣି ଭୟ ଲାଗେ, ମ୍ୟାଥ୍ ସାର୍ ଟିକେ ଭଲ ପଟେ ନା ମୋର। ପୁଣି ସେ ମ୍ୟାଥ୍ ସାର୍ଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ପଙ୍ଗା, ମାନେ ଜଳରେ ଘର କରି କୁମ୍ଭୀର ସାଙ୍ଗେ ଶତ୍ରୁତା ପରି ହେବା। ତା ଛଡ଼ା ସାର୍ କେବେ ବି ମୋ କାନରେ କିଛି ଖରାପ କଥା କହନ୍ତିନି। ଚାପ୍ଟର 5ର ନମ୍ବର 7 ମ୍ୟାଥ୍ ଆସିଲା, ଏମିତି କରିବୁ। ଚାପ୍ଟର 12 ନମ୍ବର 11 ସେମିତି କରିବୁ। ଭଲ ବୁଝେଇକି କହନ୍ତି କାନରେ। ଏମିତି କାହିଁକି କରନ୍ତି ଭୟରେ ପଚାରି ହୁଏ ନା। ମୁଁ ସାର୍ଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ଏଇଥିପାଇଁ, ସରଳ ସୁଶୀଳ ସୁନ୍ଦର ଝିଅଟି ବୋଲି ବୋଧେ। କାହିଁକିନା ଅନେକ ଥର ସାର୍ କହିଛନ୍ତି, ଏଇଟା ରେଭେନ୍ସା ମୀରା, ଏଠି ପାଠ ସାଠ ଷ୍ଟାଇଲ ସ୍ମାଇଲ ଶୋଇଂ ନେଚର ସବୁ ଟପ୍ ଗ୍ରେଡ୍ର। ଏମିତି ବୋକିଙ୍କ ପରି କ'ଣ ହେଉଛୁ? ସ୍ମାର୍ଟ ହ, ତୋ ଭିତରେ ବହୁତ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଅଛି। ହୁଏତ ଦିନେ ତୁ ଜଣେ ଭଲ ମଣିଷ ହେବୁ। ଏତେ ସୁନ୍ଦର କଥା କେବଳ ମୋ ବାବା ମା' ହିଁ କହିପାରନ୍ତି। ଏଣୁ ସାର୍ ମୋର ଭାରି ପ୍ରିୟ। ଯିଏ ଯାହା କୁହନ୍ତି ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ କୈଫିୟତ ଦେବାକୁ ଚାହେଁ ନା। ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଉପରୁ ତଳ କ୍ଲାସ୍ ପିଲାମାନେ କୁହନ୍ତି, ମୀରାର ବିକେ ସାର୍ଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆଫେୟାର ଚାଲୁଛି। ସାର୍ ବେଶୀ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ମୋ ଟୋନ୍କୁ। କୁହନ୍ତି, ସାକ୍ଷାତ ଲତା ମଙ୍ଗେଶକର ଟୋନ୍। ମୁଁ ବି ଲତାଜୀଙ୍କର ବଡ଼ ଫ୍ୟାନ୍। ସବୁ ଗୀତ ଗୁଡ଼ିକ ଲତାଜୀଙ୍କର ହିଁ ଗାଏ। ବିନା ଶିକ୍ଷା ବିନା ଗୁରୁରେ ଅବିକଳ ଗାଇଥାଏ। ଓଡ଼ିଆରେ ସ୍ୱର୍ଗତ ଖୋକା ଭାଇମାନେ ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତି ଆଉ ନିମାଇଁ ଚରଣ ହରିଚନ୍ଦନ ମୋର ବେଶୀ ପସନ୍ଦ। ସାର୍ ପ୍ରାୟ କୁହନ୍ତି, ମୀରା ତୁ ସାକ୍ଷାତ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ମୀରାବାଇ। ଭଜନ ଜଣାଣ ଠିକ୍ ମୀରା ପରି ହିଁ ଗାଉଛୁ। ଓଡ଼ିଆ ଗୀତ ସେ ସବୁବେଳେ ଶୁଣିବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ସେ ଦୁଇଟି ହେଲା, ହୃଦୟରେ ଏଇ ଶୂନ୍ୟତାକୁ ଓ ହେ ଫଗୁଣ ତୁମେ ଗଲା ପରେ ପରେ। ମୋତେ ଲାଗେ ସାର୍ ପ୍ରେମରେ ବୋଧେ ଧୋକା ଖାଇ ଅନମ୍ୟାରେଡ୍। ଆମ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ସାର୍ଙ୍କ ପଛେ ଜୋକ ପରି ଲାଗିଥାନ୍ତି। ମୋତେ କୁହନ୍ତି, ମୀରା ତୁ ତ ସାର୍ଙ୍କର ଅଧିକ ପ୍ରିୟ। ଟିକେ କୁହନ୍ତୁନି, ମୋତେ ସେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗନ୍ତି। ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଯୋଡ଼ି ଦିଏ ମୋ ମୀରା। ମୁଁ ଟିକେ ହସି ଦିଏ। ସାର୍ଙ୍କୁ ମୁଁ ଏକଥା କେମିତି କହିବି? ଆପଣ ସିନା ତାଙ୍କ ଜୁନିୟର, ହେଲେ ବି ତ ସାଙ୍ଗ ନା। ଆପଣ ସିଧାସଳଖ କହୁନାହାନ୍ତି ସାର୍ଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ବୋଲି। ମାମ୍ କୁହନ୍ତି, ଆରେ ବାବା ଗୋଟା ଗିଳିଯିବ ଯିବ ମୋତେ ସେ ରାଢ଼ଟା। ମୁଁ କୁହେ, ମୋତେ କେମିତି କହୁଛନ୍ତି କହିବାକୁ? ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଗିଳିଦେବେ ମୋତେ ଖାଇଯିବେନି? ମା ମୁହଁ ଫୁଲେଇ କହନ୍ତି, ଫୁଲେଇଟା କେତେ ଦେଖି ହେଉଛୁ ମୋ, ତୁ ବି ମନେ ମନେ ରସୁଛୁ ବିକେଙ୍କୁ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗେ ଟିକେ କିଛି ପଚାରିବା। ପଢ଼ାରେ ଗାଇଡ଼ କରିବା, ବିଭିନ୍ନ ଗୀତ ପ୍ରତିଯୋଗିତାକୁ ପଠାଇବା ମାନେ କ'ଣ ଭଲ ପାଇବା? ଭଲ ପାଇବାକୁ ସମସ୍ତେ ଏତେ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ କରିଦିଅନ୍ତି କାହିଁକି? ଭଲ ପାଇବା ଛାଡ଼ି ଜୀବନ ଅଛି କି? ବାବା ମା ଭାଇ ଭଉଣୀ ଆତ୍ମୀୟ ସାଙ୍ଗସାଥି କ'ଣ ଭଲ ପାଆନ୍ତିନି? ମୋ ଛୋଟ ମଗଜରେ କିଛି ପଶେନି। ମୁଁ ବି କାହା କଥା ଉପରେ ଏତେ କିଛି ଭାବେନି। ସେ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ। ମୁଁ ଜାଣେ ଶର୍ମା ସାର୍ କୌଣସି ଦିନ ମୋତେ ଟିକେ ବି ଖରାପ କଥା କହିନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଆଦତ ସେମିତି, ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏମିତି କହନ୍ତି। ମୋତେ କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଅଧିକ। ଅବଶ୍ୟ ମୋତେ ସାର୍ ଅଧିକ କାହିଁକି ଭଲ ମନ୍ଦ ପୁଣି ଅନୁଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ କହନ୍ତି ମୁଁ ବୁଝିପାରେନି। ଏ ଦୁନିଆରେ ଆଶା ନ ରଖି କେହି କାହା ପାଇଁ କିଛି ବି କରନ୍ତିନି। ଶର୍ମା ସାର୍ଙ୍କର ମୋତେ ଏତେ ଭଲ କଥା କହିବା ପଛରେ କ'ଣ ଥାଇପାରେ? କାହିଁକି ସେ ମୋ ଉପରେ ଏତେ ଭରସା ରଖନ୍ତି? ମୁଁ ଟପ୍ କରେ ପାଠରେ, ମୁଁ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଯୋଗିତାକୁ ଯିବି 1 ନମ୍ବର ହୁଏ, ଏପରି ଗୋଟେ ଆଶା କାହିଁକି ସାର୍ ରଖନ୍ତି? ଦିନେ ଦିନେ ନିଜେ ନେଇଯାଆନ୍ତି ଗୀତ କମ୍ପିଟିସନ୍କୁ। କାହିଁକି ଅଡ଼ୁଆ ସୂତାରେ ମୋ 17 ବର୍ଷର ମୁଣ୍ଡ ଗୋଳମାଳ ଥରେ। ମୁଁ ଭୟ କରେ ନିଜକୁ, ଶର୍ମା ସାର୍ଙ୍କୁ ଓ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଟିପ୍ପଣୀକୁ। ଗୀତ କମ୍ପିଟିସନ୍ କଥା ଶର୍ମା ସାର୍ କହିଲେ ମୁଁ ଏଣିକି ଏଡ଼େଇ ଦିଏ। ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର କହି ମ୍ୟାଥ୍ ବୁଝେଇବାକୁ ଡାକିଲେ ଦେହ ଖରାପ ଅଛି କହି ଯାଏନି। ମୋ ଭିତରେ ଶର୍ମା ସାର୍ଙ୍କୁ ନେଇ ସନ୍ଦେହ ଘନୀଭୂତ ହୁଏ। ଏକଥା ବୋଧେ ସାର୍ ବୁଝିଗଲେଣି। ମୋତେ ଆଗ ପରି ସେତେ ପାଖକୁ ଡାକନ୍ତି ନାହିଁ କି କେଉଁଠି ଗୀତ କମ୍ପିଟିସନ୍ ହେଉଛି ସେ ସୂଚନା ବି ଦିଅନ୍ତିନି। ଶର୍ମା ସାର୍ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଗମ୍ଭୀର ଲାଗନ୍ତି। ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ମାମ୍ କୁହନ୍ତି, ମୀରା
ଏ ବିକିଙ୍କର କ'ଣ ହେଇଛି କି? ସେ କାହିଁ ବେଶୀ ଗମ୍ଭୀର ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ଦିନୁ ଦିନ? ବେଶୀ କାହା ସାଙ୍ଗରେ କିଛି କଥା ହେଉନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ହସିକି କୁହେ, ଆପଣ ସିନା ଲେକ୍ଚର ବନ୍ଧୁ ଜାଣିଥିବେ ଶର୍ମା ସାର୍ଙ୍କର କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିବି? ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ମ୍ୟାମ୍ କୁହନ୍ତି, କଲେଜ ସାରା ହୁରି ସାର୍ଙ୍କର ଓ ତୋର ଆଫେୟାର। ତୁ କେମିତି ଜାଣିବୁନି ମ? ଆମେ ସିନା ଲେକ୍ଚର ବନ୍ଧୁ, ତୁ ତ ତାଙ୍କ ମନର ବନ୍ଧୁ। ମନର ବନ୍ଧୁ ଏ କେମିତି କଥା? ସାର୍ ମୋ ବାବା ବୟସର ହେବ, ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ବାଜେ ଚିନ୍ତାଧାରା। ସତରେ ପିଲା କଲେଜ ଆସନ୍ତି ପଢ଼ିବାକୁ କମ୍, ଫାଜିଲାମି କରିବାକୁ ଅଧିକ। ଯାହା ବି ହେଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣି ଶୁଣି ମୁଁ ବି ଡରିଗଲି। ଆଉ କେତୋଟି ମାସ ପରେ ପରୀକ୍ଷା ସରିବ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୁସିଆର ହେଇ ଚଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣିକି ପରୀକ୍ଷା ସରିଲେ ମୁଁ କ'ଣ ଆଉ ଏଠି ପାଠ ପଢ଼ିବି ନା କିଏ କ'ଣ କହିବ? ନିଜକୁ ବୁଝାଇ ପଢ଼ାରେ ମନ ଦେଲି। କିନ୍ତୁ ପଢ଼ୁ ପଢ଼ୁ ମନେ ପଡ଼ନ୍ତି ସାର୍। କାହିଁକି ମୋ ପ୍ରତି ସାର୍ଙ୍କର ଏତେ ଆତ୍ମୀୟତା ଜାଣିବାକୁ ମନ ଖୋଜରୁ ଖୋଜରୁ ହୁଏ। କି ରହସ୍ୟ ଅଛି ଏହା ପଛରେ? କିବା ସାର୍ ସତକୁ ସତ ଜଣେ ବାଜେ ବ୍ୟକ୍ତି? ଅନେକ କାହିଁକିର ଉତ୍ତର ନଥାଏ ମୋ ପାଖେ। କାହାକୁ ପଚାରି ହୁଏନି। ଭାରି ଅଡ଼ୁଆ ଆଉ ବିକଳ ଭାବ ଗ୍ରାସ କରେ। ପୁଣି ଭାବେ ଆଉ କାହାକୁ କାହିଁ ପଚାରିବି? ସିଧା ସାର୍ଙ୍କୁ ପଚାରିଦେଲେ ତ ସବୁ କ୍ଲିୟର ହୋଇଯାଆନ୍ତା। ମନ ଭିତରର ସବୁତକ ସାହସ ସଞ୍ଚୟ କରି ମୁଖସ୍ଥ କଲି କ'ଣ କ'ଣ ସାର୍ଙ୍କୁ ପଚାରିବି। ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲି ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଗଲା ପରି। ରବିବାର ସାର୍ ଘରେ ଥିବେ। ମୋ ସାଙ୍ଗ ଅନ୍ୱେଷାକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ସାର୍ଙ୍କ ଘରକୁ ଗଲି। କଟକରେ ବାଲିଯାତ୍ରା, ପ୍ରାୟତଃ କଟିକିଆ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବଙ୍କ ଭିଡ଼ ବାଲିଯାତ୍ରା ଦେଖିବା ନେଇ। ସାର୍ଙ୍କ ଘର ଆଗ ଚପଲ ଦେଖି ଅନୁମାନ କରିନେଲି ଅତି କମ୍ରେ ଘର ଭିତରେ 17 ଜଣ ଥିବେ। ନାଇଁ ଆଜି ହେବନି କହି ଫେରି ଆସୁ ଆସୁ ପଛରୁ କେହି ଜଣ ଡାକିଲେ, ଆରେ ଚାଲି ଯାଉଛ କ'ଣ? ଅଳ୍ପ ସମୟ ପରେ ପୂଜା ହେବ, ଆସନ୍ତୁ ଭିତରକୁ। ସାର୍ଙ୍କ ଘର କଟକ ଚଣ୍ଡୀ ପାଖରେ। କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ସାରା ତ ପୂଜା। ସାର୍ଙ୍କ ଘରେ ସେମିତି କିଛି ପୂଜା ହେଉଥିବ। ନାଇଁ 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 ଆମେ ପରେ ଆସିବୁ, ମ୍ୟାଥ୍ ବୁଝିବାକୁ ଆସିଥିଲୁ ତ। ଏତିକି କହି ବାହାରକୁ ଆସିଲୁ। ଲୋକଟି ଦୌଡ଼ି ଆସି କହିଲେ, ଇଏ କେମିତିକା କଥା? ଘର ପାଖକୁ ଆସିକି ପୁଣି ଫେରିଯିବି? ଜଣେ ବয়োଜ୍ୟେଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ କଥା କାଟି ନ ପାରି ଘର ଭିତରକୁ ଗଲୁ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୀରବତା ଘର ସାରା। ଘେରି ବସିଛନ୍ତି ପାଖାପାଖି ଅନେକ ଲୋକ। ନନା ହୋମ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟତ। ଆଗରେ ଥୁଆ ହୋଇଛି ଗୋଟେ ଝିଅର ଫଟୋ। ବେକରେ କର୍ପୂର ମାଳ କହୁଛି, ଝିଅଟି ମୃତ। ସବୁଠୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ଫଟୋ ଭିତରେ ମୀରା। ମୀରା କାନ୍ଦ କାନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ସେ ବଞ୍ଚିଛି, କିନ୍ତୁ ଶର୍ମା ସାର୍ ରାଗିକି ତା ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦେଉଛନ୍ତି। ବିକଳରେ ମୀରା ଡାକିଲା, ଶର୍ମା ସାର୍ ମୁଁ ବଞ୍ଚିଛି। ଉପସ୍ଥିତ ଲୋକେ ପଛକୁ ଚାହିଁ ସ୍ତମ୍ଭୀଭୂତ। ଥରେ ଫଟୋ ଓ ଥରେ ମୋ ମୁହଁକୁ ବାଲୁ ବାଲୁ କରି ଚାହିଁଥାନ୍ତି। ସାର୍ ଧୀରେକି ଉଠି ଆସି କହିଲେ, ଆରେ ମୀରା ତୁ? ଫଟୋରେ ତୁ ନୁହଁ, ସେ ମୋ ଗେଲି ଭଉଣୀ କୀର୍ତ୍ତି। 10 ବର୍ଷ ତଳେ ଆଜି ଦିନରେ ସେ ଆମକୁ ଛାଡ଼ି ଆରପାରିକୁ ଚାଲିଯାଇଛି। କଲେଜରୁ ଫେରିବା ବେଳେ ତା ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦଳେ ଟୋକାଙ୍କ ସହ ମିଶି ଟେକି ନେଇ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ କରି ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ ଡ୍ରେନ୍କୁ। ତୁ କୀର୍ତ୍ତିର କାର୍ବନ କପି। ତତେ ଦେଖି ଦେଖୁନୁ ସମସ୍ତେ କେମିତି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। କୀର୍ତ୍ତି ମରିଛି ନା ବଞ୍ଚିଛି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ି ମା ତ ସେବେଠୁ ପାଗଳି। ପାଗଳି ମାଆକୁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଆସିଲେ କାଳେ ଅବହେଳା କରିବ, କାଳେ ସଂସାର ଭିତରେ ହଜି ଯାଉ ଯାଉ ବୋଉ ପ୍ରତି ମୋ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଉଣା ହେବ। ସେଇ କଥା ଚିନ୍ତା କରି ମୁଁ ଆଜୀବନ ଅବିବାହିତ ରହିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି, କହିଲେ ଶର୍ମା ସାର୍। ଶର୍ମା ସାର୍ଙ୍କ ବୋଉ ମୋତେ ଧରି କାନ୍ଦିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲେ। ସେତିକି ବେଳୁ କଷ୍ଟ ପାଇବ, ଯାହା ହବାର ଥିଲା ତ ହେଇଗଲା। ସେ ସେତିକି ଆୟୁଷ ନେଇ ଆସିଥିଲା। କାନ୍ଦୁଥିଲା ଜୟନ୍ତୀ। କହୁଥିଲା, ନାଇଁ ମା, ମୁଁ ଗୋଟେ ଡାହାଣୀ, ପାପୀ, ଗୋଟେ ଅଭିଶପ୍ତ ନାରୀ। ତାଙ୍କ ଭଳି ସରଳ ନିଷ୍କପଟ ପୁରୁଷଙ୍କ ଜୀବନରେ ମୁଁ ଆସି ଏ ପରିବାରକୁ ଏତେ ବଡ଼ ଶାସ୍ତି ଦେଲି। ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଦୁନିଆ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ, ବୋଉ ବଞ୍ଚି ରହି ଲାଭ କ'ଣ? କୋଉ ସୁଖ ଆଉ ଅଛି ଯେ ବଞ୍ଚିବି? କାହା ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବି? ନାଇଁ ରେ ମା, ତତେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ଜାଣେ
ମୁଁ ଜାଣେ ତତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଥିବ, କାରଣ ଏ ବୟସରେ ବିଧବା ବେଶକୁ ନିଜର କରିବା ସବୁ ଝିଅଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ବହୁତ କଷ୍ଟ। ହେଲେ ତୋର ଏ କଷ୍ଟ ବେଶୀ ଦିନ ନୁହେଁ। ବୁଝିପାରିଲେନି ବାପା? ତୋ କଷ୍ଟକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ, ତୋ ସୁଖକୁ ପୁଣି ଫେରେଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ମୁଁ ସବୁ ଯୋଜନା କରିସାରିଛି। ଯୋଜନା? କି ଯୋଜନା ବାପା? ସଂଗ୍ରାମକୁ ମୁଁ କଥା ଦେଇ ସାରିଛି। ସଂଗ୍ରାମ? କେଉଁ ସଂଗ୍ରାମ ବାପା? କିଏ ସେ? ସିଏ ମୋର ଗୋଟେ ପୋଷ୍ୟପୁତ୍ର। ତାର ବାପା ମା କେହି ନାହାନ୍ତି। ଅନାଥ ଆଶ୍ରମରୁ ମୁଁ ତାକୁ ନେଇ ଆସିଥିଲି। ତୋ ବାହାଘର ବେଳେ ସେ ଅନୁପସ୍ଥିତ ଥିଲା। ବାହାରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲା। ନୂଆ ଚାକିରି ଯୋଗୁଁ ଆସିପାରିନଥିଲା। ହଁ, ଆଜି ଆସୁଛି। କହ ମା, କହ, ମୋ କଥା ରଖିବୁ ତ? ହେଲେ ବାପା, ଆଉ କେହି ଆସିଲେ ଯେ ସେ କ'ଣ ମୋ ସ୍ୱାମୀର ଜାଗା ନେଇପାରିବେ? ତୁ ରାଜି ହେଇଯାରେ ମା। କାହିଁକି ନା ମୁଁ ତତେ ଏଠୁ ଦୂରେଇ ଦେଇପାରିବିନି କି ତୋ ବିଧବା ବେଶ ଦେଖିପାରିବିନି। ସଂଗ୍ରାମ ବହୁତ ଭଲ ପିଲା, ତୁ ମନା କରନା। ସଂଗ୍ରାମ କଥା ଶୁଣି ମନେ ପଡ଼ିଯାଉଥିଲା ଜୟନ୍ତୀର। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଇ ଗଲାବେଳେ ଜଣଙ୍କ ସହ ଦେଖା ହେଇଥିଲା। ତା ନାଁ ବି ସଂଗ୍ରାମ। ଦେଖିବାକୁ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଆଉ ଇନୋସେଣ୍ଟ ବି। କିଛି ଦିନ ଫେସବୁକ୍ରେ ବନ୍ଧୁ ହୋଇ ରହିଲେ। ତାପରଠୁ କିଛି ମାସ ହେଲା ଅନଫ୍ରେଣ୍ଡ ହେଇଗଲେ। ସେଇ ସଂଗ୍ରାମ ନୁହନ୍ତି ତ? ସବୁ କଳ୍ପନାର ଅବସାନ ଘଟେଇ ଆସିଲା ସଂଗ୍ରାମ। ଆଉ କେହି ନୁହେଁ, ଜୟନ୍ତୀର ସେଇ ପୁରୁଣା ଫେସବୁକ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସଂଗ୍ରାମ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲା ଜୟନ୍ତୀ ସଂଗ୍ରାମକୁ ଦେଖି। ସଂଗ୍ରାମ ବି ଥମ୍ ହେଇଗଲା। ଭଗବାନଙ୍କର ଏ କି ଅପୂର୍ବ ସଂଯୋଗ। କିଛି ଭାବିବା ପୂର୍ବରୁ ମନ୍ଦିରରେ ଦୁହିଁଙ୍କ ବେକରେ ଦୁଇଟି ଫୁଲମାଳ ପଡ଼ିସାରିଥିଲା। ମୁଣ୍ଡ ତଳକୁ କରି ଠିଆ ହୋଇଥାନ୍ତି ଦୁହେଁ। ବାହା ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଜୟନ୍ତୀର ହୃଦୟରେ କୋଉ କୋଣରେ ଟିକେ ରହିଥିଲା ସଂଗ୍ରାମ। ହେଲେ ସେତେଟା ନିବିଡ଼ ଭାବେ ନୁହେଁ। ପ୍ରେମର ଆରମ୍ଭ ହଉ ହଉ ବାହାଘର ଠିକ୍ ହେଇଗଲା ଜୟନ୍ତୀର। ଆଜି କିନ୍ତୁ ସେସବୁ ସତ ହେଇଗଲା। ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ଦୁହିଁଙ୍କ ମିଳନ ରାତି ହିଁ ପାଳନ ହେବ। ପରସ୍ପର ମନ ବାଣ୍ଟିବେ, କଥା ବାଣ୍ଟିବେ, ଦେହ ବାଣ୍ଟିବେ ଆଉ ସାରା ଜୀବନ ପାଇଁ ପରସ୍ପରକୁ ନିଜର କରିବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବେ। ବେଡ୍ ଉପରେ ବସିଥାଏ ଜୟନ୍ତୀ। ଆଖି କୋଣରେ ଦୁଇ ବୁନ୍ଦା ଲୁହ ଜକେଇ ଆସିଥାଏ। କବାଟ ଖୋଲି ଆସିଲା ସଂଗ୍ରାମ। ଲୁହ ପୋଛି କସସ ହେଇଗଲା ଜୟନ୍ତୀ। ସଂଗ୍ରାମ କହିଲା, ମୁଁ ଜାଣେ ତୁମେ କାନ୍ଦୁଥିଲ, ଆଉ କାନ୍ଦିବାଟା ବି ସ୍ୱାଭାବିକ। କାହିଁକି ନା ଏବେ ଏବେ ତମେ ମୋ ଭାଇକୁ ହରାଇଛ। ଦେଖ, ଭଗବାନଙ୍କର କି ଅଜବ ସଂଯୋଗ। କାହିଁ କେତେ ଦିନ ତଳେ ଆମେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଦେଖା ହେଇଥିଲେ ଆଉ ଦୁହେଁ ଫେସବୁକ୍ରେ ବନ୍ଧୁ ହେଇ ଯାଇଥିଲେ। ଭାଗ୍ୟର ବିଡ଼ମ୍ବନା ହଉ କି ଆଶୀର୍ବାଦ ହଉ, ଆମେ ଏକାଠି ହେଲେ। ନା ଥିଲା ଆମ ଭିତରେ ଭଲ ପାଇବା କି ମନ ଦିଆନିଆ। ମୁଁ କହିପାରୁନି ତମେ ମୋତେ ପାଇ କେତେ ଖୁସି ହବ। କେବଳ ମୁଁ ଏତିକି ଜାଣିଛି, ବନ୍ଧୁ ଥିଲ, ଏବେ ବଧୁ ହେଲ। ସବୁ ତ ଭାଗ୍ୟର ଖେଳ। କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧି ପୁଣି ତାକୁ ପୋଛିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ମୋତେ। ଆଉ ଶେଷରେ ତମରି ସିନ୍ଦୁର ହିଁ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲା। ଜୟନ୍ତୀ, ପିଲାବେଳେ ବାପା ମାଆର ସ୍ନେହ ପାଇନି। ହେତୁ ପାଇଲା ପରେ ଜାଣିଲି କେହି ଜଣେ ମୋତେ ଅନାଥାଶ୍ରମର ଗେଟ୍ ପାଖରେ ପକାଇ ଦେଇ ଯାଇଥିଲା। ଦେହରୁ ନାହିଁ ଛେଣ୍ଡି ନଥିଲା। ହେଲେ ମୁଁ ଏଇଠି ଆସି ବଡ଼ ହେଲି। ବାପା ବଦଳରେ ବାପା ପାଇଲି, ଆଉ ମା ବଦଳରେ ମା ପାଇଲି, ଭାଇ ବଦଳରେ ଭାଇ ବି। ଆଜି ମୁଁ ଯେମିତି ଅଛି ଆଉ ଯୋଉଠି ଅଛି, କେବଳ ଏଇମାନଙ୍କ ସ୍ନେହରେ। ଭାଇର ବାହାଘରରେ ଆସିପାରିନଥିଲି। ତା ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ଶୁଣି ଖୁବ୍ ମର୍ମାହତ ହେଲି। ଶେଷରେ ବାପାଙ୍କ ଅନୁରୋଧକୁ ଏଡ଼େଇ ପାରିଲିନି। ତାଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ହଁ ମାରିଲି। ଯଦି ତମ ମନରେ ଆଉ କିଛି କିନ୍ତୁ ଥାଏ,
ତାହେଲେ ନାଇଁ ସଂଗ୍ରାମ, ନାଇଁ, ମୋ ମନରେ ଯଦି କିଛି ଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ବାପାଙ୍କୁ ମୁଁ ସେଇଦିନ କହିଦେଇଥାନ୍ତି। ଥରେ ତ କହିଲି, ସବୁ ଗୋଟେ ପଟେ ଆଉ ଭାଗ୍ୟ ଗୋଟେ ପଟେ। ଭାଗ୍ୟ ଆଣି ତମରି ପାଖରେ ମୋତେ ଛାଡ଼ିଦେଲା, ଆଉ ତମରି ସିନ୍ଦୁର ମୋ କପାଳରେ ଲେଖା ଥିଲା। ହଁ ଜୟନ୍ତୀ, ବାଟ ତ ସରିବାର ଥିଲା, ତମରି ପାଖରେ ହିଁ ସରିଗଲା। କେବେ ତ ବନ୍ଧୁ ଥିଲି, ଏବେ କିନ୍ତୁ ବଧୁ ହେଲି। ଛାତି ଉପରକୁ ଜୟନ୍ତୀକୁ ଆଉଜାଇ ନେଉଥିଲା ସଂଗ୍ରାମ। ବାସର ଦୀପ ମିଞ୍ଛି ମିଞ୍ଛି ଜଳୁଥିଲା।